ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਹਿਰ ਨਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਲਹਿਰ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ਹਿਦ, ਮਹਿਕ ਮਹਿਕ, ਗਣਿਤ ਗਣਿਤ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਿਰਕਾ ਸਿਰਕਾ, ਚਿਮਟਾ चिमटा, किरपा किरपा, कविता कविता, किस्मत किस्मत, इंसान इंसान, किरपान किरपान, मेहमान मेहमान, बिस्तरा बिस्तरा, परिवार परिवार। आओ हुण सिहारी मात्रा नाल बनने वाले वाकां नूं पढ़न दा अभ्यास करिए। सिर वाह, किरत कर, शहर जा, शहद खा, किरण पाठ लिख, मिर्च ना खा, सिमरन सितार वजा, मेहमान दा सत्कार कर। प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तुहाडा अज दी क्लास विच स्वागत है। अज आपां पहली जमात दे गणित विषय दे बहु विकल्पिक प्रश्न जिन्हां नूं MCQ टाइप प्रश्न कहंदे हन हल करांगे। साडा पहला प्रश्न है, वस्तुआं नूं गिणो अते ठीक उत्तर ते सही दा निशान लगाओ। बच्चों सानू किताबां दित्तियां गईयां हन। आओ हुण इन्हां दी गिणती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 किताबां हन। आओ हुण आपां दिते गए ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा उत्तर विचों सही उत्तर लभीए। ऊड़ा 11, आड़ा 12, ईड़ी 13 ਅਤੇ ਸੱਸਾ 10। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੱਸਾ 10। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੱਸਾ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈਏ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आओ बच्चों हुण आपां आड़ा उत्तर विच दित्तियां टॉफियां गिणदे हां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हुण बच्चों आपां ईड़ी उत्तर विच दिते अंब गिणीए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हुण बच्चों आपां सस्सा उत्तर विच दिते सेब गिणीए। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी बच्चों, हुण सानू पता लग गया है
ਊੜਾ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੋਨ ਹਨ। ਆੜਾ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਟੌਫੀਆਂ ਹਨ। ਈੜੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਅੰਬ ਹਨ। ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 7 ਸੇਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਅੰਬ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈੜੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੰਖਿਆ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, ਸੰਖਿਆ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6, ਸੰਖਿਆ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7, ਸੰਖਿਆ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆ 9 ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਈੜੀ 9 ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਊੜਾ, ਚਿੱਤਰ 1 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਆੜਾ, ਚਿੱਤਰ 2 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਈੜੀ, ਚਿੱਤਰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੱਸਾ, ਚਿੱਤਰ 1 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਚਿੱਤਰ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ 1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਆਓ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ 2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ਬੱਚਿਓ, ਚਿੱਤਰ 1 ਵਿੱਚ 9 ਪੱਤੇ ਹਨ, ਚਿੱਤਰ 2 ਵਿੱਚ 8 ਪੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 9 ਵਸਤੂਆਂ 8 ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਥਨ ਊੜਾ, ਚਿੱਤਰ 1 ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਊੜਾ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। Good morning, class 1. Sing with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. I know you know them all. So, let's read and write these letters. Children, let's read the letters in their correct sequence. Look, there are 2 frogs. They are friends and they'll only meet if we read these letters in their correct sequence. Come. A, B, C, D, E, F, G, H. Well done, children. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S and T. Well done, children. Hello friends. Look, the 2 frogs are friends and they want to meet each other. But they can only meet if this path is complete with the correct sequence of the letters. Come, let's do it. A, B. Very good, children. A, B, C. Well done. A, B, C and D. After D, it's E. Letter E will come here. E. Well done, children. And letter A, B, C, D, E, F. Very good, children. So now after F, the letter G comes. It's G. G. And now H. You are right. H. Very well done, children. Keep it up. Keep going. Let's do it.
A, B, C, D, E, F, G, H, I. So I will come here. J. After I, J. Yes. And now K. Yes, children. It's letter K. Look here. We can revise also. After K, H, I, J, K, L. Well done, children. Now, after L comes M. M, N. Very good, children. Now, children, L, M, N, O. Get, set, go. Here is the letter O. O, and after O is P. Yes, children. P. O, P, Q. Well done, children. After Q, it's R. Look, only one letter is left, and after that, the two friends can meet. Let's see. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Here comes the letter S and T. Look, we have done it. Look, the friends are saying you thank you. Children, try to complete A to T in your textbook on page number 65. आओ बच्चों रुख लगाइए वातावरण ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਈਏ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣਗੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣਗੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰਲ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈਏ आओ बच्चों रुख लगाइए ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਜੋ ਕਿ ਹੈ रंग भरो करांगे और रंग भरना किस विच है आओ जी ये देखने लिए अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दा पन्ना नंबर 4 फटाफट खोल लो। ਵਾਰੀ ਆਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
आओ असी डाइस नाल खेड खेडिए। मेरे कोल गिनती चार्ट है। ए देखो मेरे कोल 2 डाइस हन। एक उत्ते 10 20 30 1 2 3 लिखिया है ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡਾਈਸ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ 3 ਪਾਸੇ ਘਟਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ 30 ਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗੀਟੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੀਟੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੀਟੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੀਲੀ ਗੀਟੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ 30 ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਈਸ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਟੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 100 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਓ! जमा 20 30 जमा 20 50। ओ घटा 10 30 घटा 10 20। वाह! जमा 2 30 जमा 2 32। वाह! जमा 3 30 जमा 3 33। ओ घटा 10 50 घटा 10 40। वाह! जमा 20 20 जमा 20 40। वाह! जमा 30 32 जमा 30 62। ओ घटा 30 33 घटा 30 3। वाह! जमा 30 40 जमा 30 70। ओ घटा 3 40 घटा 3 37। वाह! जमा 20 62 जमा 20 82। वाह! जमा 20 3 जमा 20 23। ओ घटा 2 70 घटा 2 68। वाह! जमा 30 37 जमा 30 60। ओ घटा 10 82 घटा 10 72। वाह! जमा 20 23 जमा 20 43। वाह! जमा 30 68 जमा 30 98। ओ घटा 1 67 घटा 1 66। वाह! जमा 20 72 जमा 20 92। वाह! जमा 30 43 जमा 30 73।
जमा 2 100। Good morning, students. Till now, we have learned a lot of words. Today, we will do an interesting activity. You will be given a picture and you have to complete the word from a set of letters related to the picture. Are you ready? Children, will you help me to complete the word? Good. Look at this picture. What is this? This is a kit. Good. Now look at this flashcard. Let us read this. K-T. We will fill this blank using one of these letters. Let us read A, E, I. Yes, children. Which option will be the correct one? Think about it. Choose the correct one. Yes. Good. Here we will add I. Kit. Very good. This is the correct word for the picture. Kit. Good, children. Well done. We have another flashcard and a picture here. Let us name this. This is a pig. Let us read this card. P-I-. We want to complete this word using one of these letters. Let us read G. K. T. Yes, children. Which is the correct letter for this picture? Which is the correct option? Yes. We will add G. Pig. This is the correct word for the picture. Pig. Good, children. You have got a star. We have another flashcard and a picture. Let us name this. This is a picture of a kid. Let's read this. -ID. We want to complete this word using one of these letters. Let us read these. L. M. K. Which is the correct option? Choose the correct letter. Yes, children, think about it. Yes, we will add K here. Very good. This is the complete word for this picture. Kit. Marvelous, children. Again a star. It's time for homework. Look at the pictures, read the flashcard and choose the correct letter for the given pictures and complete the word. You must have enjoyed today's work. Keep learning. Have a nice day. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਘਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਹਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾ। ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆੜੀ ਨਿੰਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਨਿੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਾਠ 9, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਝੂਟੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪਾਠ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ शुरू करिए। प्रश्न पहला, साइकिल कौन चला रहा सी? खरगोश, चूहा, कुत्ता? सतिंदर, इस तस्वीर नूं देखते होए तुसी इस प्रश्न दा सही विकल्प सोच के दसो। शाबाश सतिंदर, तुसी ठीक दसिया। साइकिल खरगोश चला रहा सी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਉਛਲ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ। ਹੁਣ ਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਚੂਹੇ ਨੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ? ਗਗਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ, ਪੱਥਰ ਕਿਸਨੇ ਹਟਾਇਆ? ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਢੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿਨਾਰੇ,
ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਪਾਠ ਦੀ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੰਢੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 76 ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 77 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਖੜਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 1 2 ਬਰਾਬਰ 2। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਲੇਟਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 ਬਰਾਬਰ 3। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ 2 ਖੜਵੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਲੇਟਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਤੇ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 ਬਰਾਬਰ 6। ਭਾਵ 2 ਤੀਆ 6। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਵੀਆਂ, ਲੇਟਵੀਆਂ ਅਤੇ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 ਬਰਾਬਰ 4। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ 0। ਬੱਚਿਓ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ 0। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਵੀਆਂ, ਲੇਟਵੀਆਂ ਅਤੇ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਖੜਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 4। ਲੇਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ 0। ਅਤੇ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ 0। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 4 ਗੁਣਾ 0 ਬਰਾਬਰ 0। ਆਓ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਖੜਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਹਨ 1 2 3 ਬਰਾਬਰ 3। ਹੁਣ ਲੇਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 ਬਰਾਬਰ 3। ਆਓ ਇੱਥੇ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਬਰਾਬਰ 9। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਵੀਆਂ, ਲੇਟਵੀਆਂ ਅਤੇ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਖੜਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 3। ਅਤੇ ਲੇਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 3। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, 61 ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਇੱਥੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 9। ਭਾਵ 3 ਤੀਏ 9। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਵੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 ਬਰਾਬਰ 7। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਲੇਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ। 1 ਬਰਾਬਰ 1। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7 ਖੜਵੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਲੇਟਵੀਂ ਤੀਲੀ ਤੇ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 ਬਰਾਬਰ 7। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਵੀਆਂ, ਲੇਟਵੀਆਂ ਅਤੇ 61 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਖੜਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 7। ਲੇਟਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 1। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 61 ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 7। ਭਾਵ 7 ਏਕਮ 7।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 70 ਤੋਂ ਆਓ ਕਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear students, today we will start a new lesson, lesson number 4. The title of the lesson is The Clock, My Friend. The Clock, My Friend. But students, before I start, let's read the picture first. Okay, let's start. Students, look at the picture and tell me, what do you see here? Yes, there is a clock. A clock is there. Then anything else? Can you tell me? Can you see its frame? Yes, it's wooden frame. The clock with the wooden frame. Okay? Then what else? Look here. It's a pendulum. Pendulum is there. Pendulum gives sound when clock struck hours. Students, anything else? Yes? Can you see its hands? Yes, it has 3 hands. So, 3 hands. Big hand, middle hand, and small hand. Big hand tells us about seconds. Middle hand tells us about minutes. And small hand tells us about hours. Okay? So, big hand, middle hand, small hand, seconds, minutes, hours. Okay? Now, let's read the words. The first word is clock. Clock is there. So, clock. Then its frame, wooden frame. Wood with en, wooden frame. Wooden frame. Then pendulum is there. So, pendulum. What else? Big hand. Yes, big hand. Then middle hand and small hand. Big hand, middle hand, small hand. Big hand shows us hours. Middle hand shows us minutes. And small hand shows us seconds. Hours. What else? Minutes. Minutes. Anything left? Yes. Seconds. Okay, second. Students, let's revise these words. Clock, wooden frame, pendulum, minutes, seconds, hours. Big hand, middle hand, small hand. Okay? Now it's time for your homework. And your homework is to write down these words neatly in your notebooks. Okay? Thank you. See you soon. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨੂਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜ਼ਾ, 버ਗਰ ਆਦਿ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਆਦਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਮਕ, ਮਸਾਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਆਦਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ 2 ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 10 ਈਦ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 62 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8 ਈਦ ਪਾਠ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਚੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਈਦ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ। ਬੱਚਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਨਮਾਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਝੂਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ। ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਈਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਏ 3 ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਅਮਨ। ਅਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮਨ ਸੇਬ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ। ਅਮਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਬ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 4 ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸੇਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਅਮਨ ਨੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਨੇ ਸੇਬ ਦੇ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 1/4 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 1/4 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1/4 ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹਾਂ। 1 2 3 4। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1/4 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1/4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1/4। 1/4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1/4 ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ।
ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਹੈ। ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਰੁਮਾਲ ਦੇ। 1 2 3 4 ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, 1/4। ਤੇ 1/4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1/4। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਇਤਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 1/4 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1/4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ 1/4 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1/4 ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਸ਼। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਡਾ ਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ 1/4 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 1/4 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 1/4 ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 1/4 ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। Hello dear students. Today we will discuss new topic, my father. You have to write 5 sentences about him. I will help you. Okay? Let's start. You have to write your father's name. Okay? Yes, Mr. Vinod is my father. I have written Mr. Vinod is my father. You all have to write down your father's name. Okay? Have you written? Let's go to the next sentence. Yes, here we will write his age. Okay? Write down your father's age. He is 40 years old. Okay? 40 years old. Next. Students, look here. Now we will write his profession. You can look at the pictures. There are so many professions like farmer, doctor, shopkeeper and teacher. So you can write down your father's profession. Okay? I have written he is a doctor. Okay? He is a doctor. Next. He is dedicated to his profession. Dedicated.
dedicated, dedicated to his profession. pro FESSION, profession, means he is dedicated to his work. Okay, he loves his work. Next, he is very hardworking. HARD, hard, WORKING, working, hard working. Okay, have you written? Let's go to the next sentence. Yes, he always helps the needy and the poor. He is very helpful. He always helps the needy and the poor. Okay? Students, let's revise all the sentences. Mr. Vinod is my father. He is 40 years old. He is a doctor. He is dedicated to his profession. He is very hardworking. He always helps the needy and the poor. I hope you all have enjoyed the class. Now it's time for your homework, and your homework is to write these sentences neatly in your notebooks and try to learn them. Thank you. ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 10 ਖੇਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ 3 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਮਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਣ, ਭਿੰਡੀ ਅਤੇ ਕਰੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੇ 3 ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਵੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਫਲ ਹਨ ਸੰਤਰਾ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਹਨ ਅੰਬ, ਖਰਬੂਜਾ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ਼। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲੌਂਗ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਜ਼ੀਰਾ, ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਅਮਰੂਦ, ਸੰਤਰਾ, ਬੇਰ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ, ਲੀਚੀ, ਅੰਗੂਰ ਆਦਿ ਫਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਸੁੰਡ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਡ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਨੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸੁੰਡ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪਈ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ। ਹਲਦੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸੁੰਡ ਭੈਣੇ, ਮਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝੇ ਵੱਡੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ, 4 ਪੱਥਰ ਪੁਲ ਲਈ ਰੱਖ ਦੀ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ? ਸੁੰਡ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਰੀ ਆਈ। ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਉਂਝ ਦੇ। ਹੁਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੇਰ ਖਾਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਣਗੇ। ਪਰ ਸੁੰਡ ਨੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਸੁੰਡ ਭੱਠੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਪਏ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਲੱਪ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣ ਹਿਲੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਛਤਾਏਂਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਸੜਦੀ ਰਹਿ, ਭੁੱਜਦੀ ਰਹਿ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੰਡ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਸੁੰਡ ਨਾਨਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਖੜ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚਰਖਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁੰਡ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਫਲ, ਨਾ ਮਠਿਆਈ। ਸੁੰਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਈ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਖਿੱਚਦੀ ਖੱਪਦੀ ਸੁੰਡ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਨੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਬੇਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੁੰਡ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੁੰਡ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁੰਡ ਮਸਾਂ-ਮਸਾਂ ਬਚੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਡ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁਸਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਹਲਦੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਲਦੀ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਏ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਭ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਤੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ 5 ਵਾਕ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ
ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਇ 3 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਾਜ ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਾਜ ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜ ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ, 1 ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਾਜ। 2 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜ ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਣਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਣਜ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਜ 6 ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 12, 15, 18। ਹੁਣ 5 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 10, 15, 20 ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹੁਣ 7 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦਾ ਗੁਣਜ 14 ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। 11, 13, 17 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਗੁਣਜ 20 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਖਿਆ ਖੁਦ ਅਤੇ 1, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੱਲ 10 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 2 ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਾਜ ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਭਾਜ ਤੇ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ 20 ਤੱਕ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। 3 ਦੇ ਅਸੀਂ 20 ਤੱਕ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ 3 ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਚੱਕਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, 5 ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ 7 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲੇ ਹਨ। 49, 77 ਅਤੇ 91 ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਚੱਕਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 11, 13, 17, 19, 23, 29 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 99 ਅਤੇ 97। 1 ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 2। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਓ, ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਭਾਜ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ,
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖਿਆ 1 ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1 ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਪਾਹਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 4 ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਏ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 3.2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 73 ਅਨੁਸਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ। It's fun to make 2 words one. It's fun to make 2 words one. Yes, children, it's a great fun. Like rain, bow, rainbow. Sun, flower, sunflower. It's fun to make 2 words one. Children, today we'll do exercise B, compound words, on page number 36 of your textbook. Let's read. Basket, key, book, tooth. Full, the jug is full. Wash, head. Now, look here children, the horse is jumping over the fence. Over. Ball, board. Room. Look here children, it's a bedroom. Room. Worm. Boy, paste. Look here, I paste a paper with a glue. Paste. Coat and moon. Book plus worm makes bookworm. It's a compound word. When 2 words make a new word, it is called compound word. Like basket plus ball gives us basketball. It's a game. Basket plus ball, basketball. Now children, tooth plus paste makes a new compound word, toothpaste. Key plus board makes a keyboard. It's a part of computer. Wash plus room makes washroom. We get a new compound word, washroom. Over plus coat makes overcoat. A new compound word is overcoat. Full plus moon gives us full moon. We get a new compound word, full moon. Head plus boy makes head boy. Let's revise children. Here we have book and worm. So when we add them, we get a new compound word. That is book. Worm is a child who loves to read books. Next is basketball. It gives us basketball. It's a game. Next is toothpaste. Gives us toothpaste. Well done students. Next is keyboard. It gives us keyboard. It's a part of computer. Wash and room makes it washroom. Very well done students. Next is over and coat. Overcoat. Here we have full moon. Full moon. Yes students. Well done. Next is head boy. It gives us head boy. I hope you enjoyed the activity of compound words. Children,
it's time for homework. You will match the following words and write the compound words in the space given below. So, here is the space and here are the words. You'll match them like bookworm and write it here. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਠ 10 ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਕਣਕ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ, ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਪਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ, ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਡਰਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੂੰਗੀ, ਛੋਲੇ, ਮਾਹ, ਮਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਾਪਾ, ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਟੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੂਹੇਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੂਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 9 ਹੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ 9 ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ 5 ਸੈੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ 3 ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਖਰ ਵਾਵਾ, ਅੱਖਰ ਨਈਆਂ ਤੇ ਅੱਖਰ ਛੱਛਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ, 6ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖਰ ਵਾਵਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਬੇਟਾ 33% ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ 50% ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 33% ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ 30 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 35 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਆਪੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਧ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 75% ਤੋਂ 80% ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਵਾਵਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਵੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 33% ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਵਾਵਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।